But the black door was blocked by Cook, Sadie, Godber's man, and Hans. Something had happened. Tuck, 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 clucked Cook like an agitated hen. Sadie had her hand clapped to her cheek as though she had toothache. Hans's face was screwed up in the effort to understand. Only Godber's man seemed to be enjoying himself. It was his story. "What's the matter? What's happened?" "There's been a horrible accident," said Cook. "A man killed." "A man killed? Where? How? When?" But Godber's man wasn't going to have his story snatched from under his nose. "No, those little cottages just below here, miss. Know them?" Of course she knew them. "Well, there is a young chap living there, name of Scott, a carter. His horse shied at a traction engine, corner of Hawk Street this morning, and he was thrown out on the back of his head, killed." "Dead?" Laura stared at Godber's man. "Dead when they picked him up," said Godber's man with relish. "They were taking the body home as I come up here, and he said to the cook, he's left a wife and 5 little ones." "Josie, come here." Laura caught hold of her sister's sleeve and dragged her through the kitchen to the other side of the green beige door. There she paused and leaned against it. "Josie," she said, horrified. "However, are we going to stop everything?" বঙ্গানুবাদ। কিন্তু পেছনের দরজাটা রাঁধুনি, সেডি, গডবারের লোকটা এবং হান্স আটকে রেখেছিল। কিছু একটা ঘটেছে। টাক টাক টাক, উত্তেজিত মুরগির মতো স্বর বেরোলো রাঁধুনির গলা থেকে। সেডি তার হাতটা এমনভাবে গালে চেপে রেখেছিল যেন তার দাঁতে ব্যথা করছে। হান্স চোখ মুখ কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করছিল কি হয়েছে। কেবল গডবারের লোকটি মনে হলো বিষয়টা উপভোগ করছে। এই গল্পটা তার বলার কথা। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? রাঁধুনি জানালো, একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একজন মারা গেছে। একজন মারা গেছে? কোথায়? কিভাবে? কখন? কিন্তু গডবারের লোকটি কোনোভাবেই গল্প বলার সুযোগটি হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। ঠিক এর নিচেই যে ছোট ছোট কুটিরগুলো রয়েছে, চেনেন তো? মিস? চেনে তো, অবশ্যই সে চেনে। যাই হোক, স্কট নামে এক যুবক ওখানে থাকে, পেশায় গাড়োয়ান। তার ঘোড়াটা আজ সকালে হক স্ট্রিটের একপাশে ট্র্যাকশন ইঞ্জিনের সামনে এসে ভয় পেয়ে থেমে যায়, আর সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পায় এবং মারা যায়। লরা গডবারের লোকটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "মৃত?" গডবারের লোকটি বেশ উৎসাহের সঙ্গে জানায়, তাকে উদ্ধার করার পর বোঝা যায় মারা গেছে। আমি যখন আসছিলাম তখন তারা মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসছিল। সে রাঁধুনিকে জানায় লোকটির স্ত্রী ও 5 সন্তান রয়েছে। "জোসে, এখানে এসো।" লরা তার বোনের হাত ধরে টানতে টানতে রান্নাঘরের সবুজ রঙা দরজার কাছে নিয়ে এলো। সেখানে সে থামল আর হেলান দিয়ে বলল, "জোসে," বেশ ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল, "আমরা কি সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে চলেছি?" "Stop everything, Laura?" cried Josie in astonishment. "What do you mean?" "Stop the garden party, of course." "Why?" did Josie print it? But Josie was still more amazed. "Stop the garden party? My dear Laura, don't be so absurd. Of course we can't do anything of the kind. Nobody expects us to. Don't be so extravagant. But we can't possibly have a garden party with a man dead just outside the front gate." বঙ্গানুবাদ। অবাক হয়ে জোসে জানতে চাইল,
লরা, সব বন্ধ করে দেব? তুমি কি বলতে চাইছো? অবশ্যই বাগান অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতে হবে। জোশে কেন ভান করলো? কিন্তু জোশে একদম হতবাক। বাগান অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতে হবে? প্রিয় লরা, এতটা অযৌক্তিক কথা বলো না। অবশ্যই আমরা সেরকম কিছু করতে পারি না। কেউ ভাবতে পারে না যে আমরা এরকম করতে পারি। এতটা বাড়াবাড়ি করো না। কিন্তু বাড়ির সামনের দরজার ঠিক বাইরেই একজনের মৃত্যুর পরেও আমরা বাগান অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারি না। That really was extravagant, for the little cottages were in a lane to themselves at the very bottom of a steep rise that led up to the house. A broad road ran between. True, they were far too near. They were the greatest possible eyesore, and they had no right to be in that neighborhood at all. They were little mean dwellings painted a chocolate brown. In the garden patches there was nothing but cabbage stalks, sick hens and tomato cans. The very smoke coming out of their chimneys was poverty-stricken. Little rags and shreds of smoke, so unlike the great silvery plumes that uncurled from the Sheridans' chimneys. Washerwomen lived in the lane, and sweeps and a cobbler, and a man whose house front was studded all over with minute bird cages. Children swarmed. When the Sheridans were little, they were forbidden to set foot there because of the revolting language and of what they might catch. But since they were grown up, Laura and Laurie on their prowls sometimes walked through. It was disgusting and sordid. They came out with a shudder. But still one must go everywhere. One must see everything. So through they went. And just think of what the band would sound like to that poor woman, said Laura. Oh, Laura, Joshe began to be seriously annoyed. If you are going to stop a band playing every time someone has an accident, you will lead a very strenuous life. I am every bit as sorry about it as you. I feel just as sympathetic. Her eyes hardened. She looked at her sister just as she used to when they were little and fighting together. You won't bring a drunken workman back to life by being sentimental. She said softly. বঙ্গানুবাদ। সেটা সত্যিই বাড়াবাড়ি ছিল, কারণ যে উচ্চতায় বাড়িটি অবস্থিত ছিল তার থেকে অনেকটা নিচে একটা রাস্তায় সেই কুটিরগুলি অবস্থিত ছিল। একটা চওড়া রাস্তা রয়েছে মাঝখান দিয়ে। সত্যিই তারা খুব কাছাকাছি ছিল। তারা ছিল একেবারে চক্ষুশূল এবং তাদের প্রতিবেশী হওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। তামাটে বাদামি রং করা ঘরের মানুষগুলোর জীবনযাত্রা ছিল খুবই নিচু মানের। বাগানের ফালিতে বাঁধাকপি, অসুস্থ মুরগি ও টমেটোর ক্যান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা চিমনি থেকে বেরোয় তাতেও যেন ছিল দারিদ্র্যের ছোঁয়া। ওখানে ছেঁড়া কাপড় আর এমন ধোঁয়ার টুকরো দেখতে পাওয়া যেত যা শেরিডানদের চিমনি থেকে নির্গত রূপালী কুণ্ডলির থেকে একেবারে আলাদা। ধোপানি গলিতে বাস করত আর ঝাড়ু দিত, এবং একজন মুচির বাড়ির সামনেটা
পাখির খাঁচায় ভরা থাকত। বাচ্চারা দল বেঁধে থাকত। শেরিডানরা যখন ছোট ছিল তখন ওদিকে যাওয়া তাদের বারণ ছিল, যার কারণ ছিল ওখানকার অভদ্র ভাষা যা তারা শিখে নিতে পারে। কিন্তু যখন তারা একটু বড় হলো, লরা এবং লরি কখনো কখনো ওখানে ঘুরঘুর করত হাঁটতে যাওয়ার সময়। জায়গাটা ছিল জঘন্য আর নোংরা। তারা হতবাক হয়ে চলে আসতো, কিন্তু তবুও একজন মানুষের সব জায়গায় যাওয়া উচিত, সব কিছু দেখা উচিত, তাই তারাও যেত। লরা বলল, একবার ভাবো ব্যান্ডের গান বাজনার আওয়াজটা ওই শোকার্ত মহিলার কেমন শুনতে লাগবে। জোশে সত্যি সত্যিই বিরক্ত হলো। ও লরা, যদি তুমি কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই এভাবে ব্যান্ডের গান বাজনা বন্ধ করে দিতে চাও, তাহলে তোমার জীবনটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটায় আমিও তোমার মতোই সমব্যথী। আমিও তাদের সমবেদনা জানাই। তার চোখে কাঠিন্য ফুটে উঠল। তারা ছোটবেলায় মারামারি করার সময় যেভাবে তাকাতো, সেভাবে সে বোনের দিকে তাকালো। তুমি আবেগতাড়িত হয়ে তো আর একজন মাতাল শ্রমিকের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না, খুব নম্রভাবে সে বলল। Drunk? Who said he was drunk? Laura turned furiously on Joshe. She said, just as they had used to say on those occasions, I am going straight up to tell mother. Do dear, could Joshe. Mother, can I come into your room? Laura turned the big glass doorknob. Of course, child. Why, what's the matter? What's given you such a color? And Mrs. Sheridan turned round from her dressing table. She was trying on a new hat. Mother, a man's been killed, began Laura. Not in the garden, interrupted her mother. No, no. Oh, what a fright you gave me. Mrs. Sheridan sighed with relief and took off the big hat and held it on her knees. But listen, mother, said Laura, breathless, half choking. She told the dreadful story. Of course we can't have our party, can we? She pleaded. The band and everybody arriving. They would hear us. Mother, they are nearly neighbors. To Laura's astonishment, her mother behaved just like Joshe. It was harder to bear because she seemed amused. She refused to take Laura seriously. But, dear child, use your common sense. It's only by accident. We have heard of it. If someone had died there normally, and I can't understand how they keep alive in those poky little holes, we should still be having our party, shouldn't we? Laura had to say yes to that, but she felt it was all wrong. She sat down on her mother's sofa and pinched the cushion frill. Mother, isn't it terribly heartless of us? She asked. Darling, Mrs. Sheridan got up and came over to her, carrying the hat. Before Laura could stop her, she had popped it on. My child, said her mother, the hat is yours. It's made for you. It's much too young for me. It's much too young for me. I have never seen you look such a picture. Look at yourself. And she held up her hand mirror. But mother, Laura began again. She couldn't look at herself. She turned aside. This time Mrs. Sheridan lost patience, just as Joshe had done. বঙ্গানুবাদ। লরা ভীষণ রেগে জোশের দিকে তাকিয়ে বলল, মাতাল? কে বলেছে সে মাতাল? এই রকম ঘটনার ক্ষেত্রে তারা যেভাবে বলে থাকে ঠিক সেভাবেই বলল। আমি সোজা মাকে গিয়ে বলছি। জোশে গাল ফুলিয়ে বলল, যাও বলো।
বড় কাঁচের দরজার হাতল ঘুরিয়ে লরা জানতে চাইল, মা, আমি কি তোমার ঘরে আসতে পারি? অবশ্যই বাছা। কেন, কি ব্যাপার? তোমার মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন? মিসেস শেরিডান তাঁর ড্রেসিং টেবিলের দিক থেকে ঘুরলেন। তিনি একটা নতুন হ্যাট পরে দেখছিলেন। মা, একজন মানুষ মারা গেছেন, লরা বলতে শুরু করলো। তার কথার মাঝখানেই তার মা বললেন, বাগানে নয় তো? না না। ওহ, কি যে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। মিসেস শেরিডান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং বড় হ্যাটটাকে খুলে হাঁটুর ওপর রাখলেন। কিন্তু মা, শোনো। লরা হাঁপাতে হাঁপাতে গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে আসছে এমন অবস্থায় ভয়াবহ ঘটনাটা বলতে লাগলো। অবশ্যই আমরা আমাদের পার্টিটা করতে পারি না, পারি কি? বিনয়ের সুরে সে বলল। ব্যান্ড এবং আরও সবাই আসছে, তারা সবটা শুনতে পাবে। মা, তারা আমাদের প্রতিবেশী। লরাকে অবাক করে দিয়ে তার মা জোশের মতোই আচরণ করলেন। এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল, কারণ তিনি খুবই আমোদিত ছিলেন। তিনি লরার কথাটা মানতে পারলেন না। কিন্তু বাচ্চা আমার, তুমি তোমার সাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগাও। এটা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জেনেছি। যদি কেউ স্বাভাবিকভাবে মারা যেত, আর আমি বুঝতে পারি না তারা কিভাবে নোংরা ছোট গর্তের মতো ঘরে বেঁচে পড়তে থাকে। আমরা আমাদের পার্টি করব, তাই নয় কি? লরাকে হ্যাঁ বলতেই হতো, যদিও সে অনুভব করেছিল যে এটা একেবারেই ঠিক নয়। সে মায়ের সোফাতে বসে পড়ল এবং কুশানের কুঁড়ি ধরে খিমচাতে লাগলো। সে জানতে চাইল, মা, এটা কি ভীষণ অমানবিক নয়? বাচ্চা, মিসেস শেরিডান উঠে তার কাছে এলেন হাতে টুপিটা নিয়ে। লরা তাকে থামানোর আগেই তিনি লরার মাথায় সেটা পরিয়ে দিলেন। বাচ্চা, এই টুপিটা তোমার, এটা তোমার জন্যই তৈরি, এটা আমাকে মানাবে না। এত সুন্দর ছবির মতো করে আমি তোমাকে কখনো দেখিনি। নিজের দিকে তাকাও, তার মা বললেন এবং তার সামনে হাত আয়নাটা ধরলেন। কিন্তু মা, লরা আবার শুরু করল। সে নিজের দিকে তাকাতে পারল না, সে অন্য দিকে ঘুরল। মিসেস শেরিডান এবার জোশের মতোই ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। You are being very absurd, Laura, she said boldly. তাকে এত সুন্দর দেখাবে সে কল্পনাই করতে পারেনি। মা কি তাহলে সঠিক? সে ভাবল। এখন সে ভাবতে লাগলো যে মা সঠিক। আমি কি তবে বাড়াবাড়ি করছিলাম? হয়তো বা তাই। এক মুহূর্তের জন্য সে ওই অসহায় মহিলা ও তার বাচ্চাদের কথা ভাবল, আর ওই মৃত ব্যক্তির দেহ বাড়িতে আনা হচ্ছে সে কথাও ভাবল। কিন্তু এই সব কিছুই তার কাছে খবরের কাগজের ছবির মতো অস্পষ্ট, অবাস্তব মনে হতে লাগলো। সে ঠিক করল, এসব কথা আমি আবার পার্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভাবব। যাই হোক, মনে হলো এটাই সঠিক পরিকল্পনা। 1:30টার মধ্যে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছিল। 2:30টার মধ্যে তারা হইচই করার জন্য প্রস্তুত। সবুজ পোশাক পরা ব্যান্ড এসে গেছে এবং টেনিস কোর্টের একপাশে জায়গা করে নিয়েছে। কিটি মেটল্যান্ড কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলো, সুধীগণ, তাদের কি ব্যাঙের মতো দেখাচ্ছে না? আপনার উচিত ছিল তত্ত্বাবধায়ককে একটা পাতার মাঝখানে বসিয়ে পুকুরের চারপাশে তাদের জায়গা ঠিক করে দেওয়া। লরি এলো এবং পোশাক পরতে যাওয়ার পথে সকলকে স্বাগত জানালো। তাকে দেখে লরার আবার দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সে তাকে বলতে চাইল, যদি লরিও অন্যদের সঙ্গে একমত হয় তাহলে এটাই সঠিক হতে বাধ্য। লরা তাকে অনুসরণ করে হলে প্রবেশ করল। লরি, হ্যালো। সে সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে গিয়েছিল, কিন্তু সে যখন পিছন ঘুরে লরাকে দেখল, হঠাৎ করে গাল ফুলিয়ে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকালো। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ লরা? তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে। লরি বলল, কি সুন্দর টুপিটা। লরা খুব আস্তে বলল, তাই নাকি? আর লরির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, কিন্তু আর কিছু বলল না। এর পরেই স্রোতের মতো লোকজন আসতে লাগলো। ব্যান্ডের গান বাজনা শুরু হয়ে গেল। ভাড়া করা ওয়েটাররা ঘর থেকে তাঁবুতে আসা যাওয়া করতে লাগলো। যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষকে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।
কেউ ফুলের দিকে ঝুঁকছে, কেউ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, আবার কেউ লনে পায়চারি করছে। আজকের বিকেলে শেরিডানদের বাগান যেন বর্ণময় পাখিরা আলোকিত করে রেখেছে তাদের আসা যাওয়ার পথে। কোথায়? সুখী মানুষদের সঙ্গে সময় কাটানো, করমর্দন করা, গালে গাল ঠেকিয়ে অভিবাদন জানানো এবং চোখে চোখে হাসা যে কত মজার এবং সুখের। ডার্লিং লরা, কি সুন্দর লাগছে তোমাকে। What a becoming hat, child. Laura, you look quite Spanish. I have never seen you look so striking. And Laura, glowing, answered softly, have you had tea? Won't you have an ice? The passion fruit ices really are rather special. She ran to her father and begged him, Daddy darling, can't the band have something to drink? And the perfect afternoon slowly ripened, slowly faded, slowly its petals closed. Never a more delightful garden party, the greatest success, quite the most. Laura helped her mother with the goodbyes. They stood side by side in the porch till it was all over. All over, all over, thank heaven, said Mrs. Sheridan. Round up the others, Laura. Let's go and have some fresh coffee. I am exhausted. Yes, it's been very successful. But oh, these parties. Why will you children insist on giving parties? And they all of them sat down in the deserted marquee. বঙ্গানুবাদ। কি চমৎকার টুপিটাই না পরেছ বাছা। লরা, তোমাকে পুরোপুরি স্প্যানিশদের মতো দেখাচ্ছে। তোমাকে এত সুন্দর আমি কখনো দেখিনি। লরা প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে মৃদুস্বরে বলল, আপনারা কি চা খেয়েছেন? আইসক্রিম নেবেন কি? প্যাশন ফ্রুট আইসক্রিমগুলো সত্যিই অসাধারণ। সে তার বাবার কাছে ছুটে গেল এবং মিনতি করল, ব্যান্ড বাদকদের একটু পানীয় দেওয়া উচিত নয় কি? এবং এই পূর্ণাঙ্গ বিকেলটি ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোতে লাগলো, ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে যেন বিকেলের পাপড়িগুলো ঝরে পড়তে লাগলো। এত সুন্দর গার্ডেন পার্টি আগে কখনো হয়নি, সফলতম সবচেয়ে বেশি। লরা সকলকে বিদায় জানাতে তার মাকে সাহায্য করতে লাগলো। যতক্ষণ না বিদায় পর্ব শেষ হয় তারা গাড়ি বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলো। মিসেস শেরিডান বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব কিছু ভালোভাবে মিটেছে। সবাইকে ধরে নিয়ে এসো লরা, চলো কফি খাওয়া যাক, আমি ভীষণ ক্লান্ত। হ্যাঁ, পার্টিটা ভীষণভাবে সফল হয়েছে, কিন্তু ওহ, এই পার্টিগুলো তোমরা বাচ্চারা কেন জেদ করো পার্টির আয়োজন করার জন্য? এবং তারা সকলে মিলে নির্জন তাঁবুতে বসেছিল।